Hello students, today we are going to study three more chemical properties of alkyl halides. There are four main chemical properties, out of which first substituent reactions we already studied in previous lectures. Now second main reaction is elimination or dehydrohalogen reaction. Now here alkyl halides having at least one beta hydrogen atom when boiled with alcoholic sodium solution of potassium hydroxide, halogen atom and beta hydrogen atom are eliminated to form an alkene. This reaction is known as beta elimination, 1,2 elimination, or dehydrohalogen reaction. Now, organic compound generally gives three types of reactions. Addition reactions means what? The reactions in which two or more reactants react to form only one product. Second, substituent reactions. The reactions in which atom or group in a reacting substance is replaced by another atom or group of atoms. And third, elimination or elimination reaction. So the reaction in which two atoms or groups from adjacent atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon. Now here the example is ethyl chloride when boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide gives ethylene and KCl plus H2O. Now the structural formula of ethyl chloride is CH3CH2Cl. Now here chlorine atom, that is there are two carbon atoms. First carbon atom there are two hydrogen and one chlorine, and second hydrogen atom there are three carbon atom, there are three hydrogen atoms. Now when ethyl chloride is boiled with alcoholic KOH, now here if we take in place of alcoholic KOH, means what? Solution of KOH prepared in alcohol, aqueous solution, then substitution reaction takes place. Cl is replaced by OH and corresponding alcohol is formed. So we know that reaction. But here if we boil alkyl halide, for example ethyl chloride, with alcoholic solution of KOH, then elimination reaction takes place. Now see what is the meaning of elimination reaction. Chlorine atom from one carbon atom and hydrogen atom from another carbon atom are eliminated as hydrogen halide molecule. Now here the bond breaking between carbon and hydrogen, carbon and chlorine takes place in symmetrical manner. That is, electron pair in carbon and hydrogen breaks. Hydrogen get one electron, carbon get one electron. Similarly, bond between another carbon and chlorine atom bonded to that carbon breaks in symmetrical manner. Carbon get one electron and chlorine get one electron. That is, this ethyl chloride molecule is broken into three parts: CH2, single bond CH2, and each carbon there is a one extra electron, and H and Cl. Now in CH2, single bond CH2 with one electron each carbon, there are only three bonds of carbon. Hence to satisfy tetravalency, two carbon atoms forms one more covalent bond between them, and therefore product form is CH2 double bond CH2. Now HCl is actually product, but here the reaction is taking place in basic medium KOH, and you know acid and base react to form salt and water. Therefore one more reaction takes place there. HCl plus KOH gives KCl plus H2O. So therefore products are KCl and H2O. Here the carbon atom to which halogen atom is attached is known as alpha carbon, and next carbon is known as a beta carbon. That is, along with the halogen atom, hydrogen atom from beta carbon is eliminated. Therefore this reaction is also known as a beta hydrogen elimination reaction. Now if we number the carbon atoms in the ethyl chloride, then carbon atom to which halogen atom is attached is number 1, and another carbon is number 2. Therefore here halogen atom and hydrogen atom from
first and second carbon are eliminated. Therefore, this reaction also known as a one-to-one elimination. And see what is the meaning of dehydrohallucination? D means to remove. Hydrohallucination means what? In this reaction, hydrogen and halogen are removed. Hence, it is also known as a dehydrohallucination reaction. तर ह्याच्यामध्ये आपण आता दुसरी मुख्य रिॲक्शन बघतोय, इलिमिनेशन किंवा डिहायड्रोहॅलोजन रिॲक्शन. जर अल्किल हलाइड अल्कोहोलिक अल्कलीवरती बॉईल केलं तर अल्किन फॉर्म होतो. इथे एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे ते इथिल क्लोराईड प्लस KOH इथिलीन प्लस KCl प्लस H2. इथं काय होतं बघा, इथिल क्लोराईडचं ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर कसं आहे, एका कार्बनला 3 H जोडलेले आहेत, दुसऱ्या कार्बनला 2 H Cl जोडलेला आहे. तर तो Cl आणि शेजारच्या कार्बनचा हायड्रोजन असे निघून जातात. आता निघून जातात म्हणजे काय होतं, तुम्हाला माहीत आहे की त्याच्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतो आणि हा जो कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे तो सिमेट्रिकली ब्रेक होतो. म्हणजे CH3 पैकी एक CH बॉन्ड ब्रेक होणार, त्यातली इलेक्ट्रॉन पेअर ब्रेक होणार, एक इलेक्ट्रॉन कार्बनवरती येणार, एक हायड्रोजनवरती जाणार. तसंच CH2Cl मधला जो CCl बॉन्ड आहे तो सुद्धा बॉन्ड ब्रेक होणार, एक इलेक्ट्रॉन कार्बनकडे जाणार आणि एक इलेक्ट्रॉन Clकडे जाणार. म्हणजे ह्या इथिल क्लोराईडचे 3 तुकडे झाले, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आणि दोन्ही कार्बनवरती एक इलेक्ट्रॉन शिल्लक आहे बॉन्ड ब्रेकिंग झाल्यामुळं, आणि एक H आणि एक Cl आहे. आता काय होतं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मध्ये दोन्ही कार्बन 3 बॉन्ड झाले, 2 H आणि मधला एक बॉन्ड, आणि दोघांपैकी एक इलेक्ट्रॉन शिल्लक आहे. तर 4 बॉन्ड करण्यासाठी काय करतात, दोन्ही कार्बन आपापला एक इलेक्ट्रॉन देतात आणि दोघांच्यामध्ये आणखीन एक पेअर तयार होते, म्हणजे आणखीन एक बॉन्ड तयार होतो, आणि त्यामुळे काय तयार होतं, CH2 डबल बॉन्ड CH2. हा काय आहे, इथिलीन म्हणजे अल्किन आहे. आता राहिले काय, H आणि Cl म्हणजे ॲक्च्युली HCl. पण ह्या ठिकाणी रिॲक्शन आपण बेसमध्ये कॅरी करतो, त्या ठिकाणी KOH हा बेस आहे. त्यामुळे परत कोणती रिॲक्शन होणार, HCl प्लस KOH काय तयार होईल, KCl प्लस वॉटर. आणि म्हणून ह्या रिॲक्शन पूर्ण रिॲक्शन कशी होईल, CH3CH2Cl प्लस KOH गिव्ज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2. आता ह्या रिॲक्शनला आणखीन 2-3 नावं आहेत बघा. बीटा इलिमिनेशन म्हणतात. ज्या कार्बनला सेल जोडलेला आहे त्याला अल्फा कार्बन म्हणतात. त्यानंतर जो दुसरा कार्बन आहे त्याचं नाव काय असणार मग, बीटा कार्बन. तर ह्या रिॲक्शनमध्ये ज्या हॅलोजन बरोबरती बीटा कार्बनवरचा हायड्रोजन निघून जातो म्हणून याला म्हणतात बीटा इलिमिनेशन रिॲक्शन. किंवा जर नंबरिंग आपण केलं तर ज्या कार्बनला सेल जोडलेला आहे त्याला नंबर 1 येणार, दुसऱ्याला नंबर 2 येणार. म्हणजे नंबर 1 वरला नंबर 2 मधले 2 आयटम निघून गेलेत म्हणून याला काय म्हणणार, 1-2 इलिमिनेशन. किंवा ह्याला म्हणतात डिहायड्रोहॅलोजिनेशन. डी म्हणजे रिमूव्ह करणे, हायड्रोजन आणि हॅलोजन. म्हणजे ह्या रिॲक्शनमध्ये अल्किल हॅलाइडमधले हायड्रोजन आणि हॅलोजन निघून जातात म्हणून या रिॲक्शनला काय म्हणतात, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन. नाऊ इफ देर आर 2 or more non-equivalent bihydrogen atoms, mixture of products is obtained according to Sidgep's rule. Now first see what is rule here. In dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms. Here example is CH3CH2 CHBr CH3. Its common name is secondary butyl bromide because it is C4H9Br, and IUPAC name is, we have to number the chain from right side. So position of Br is second carbon, so 2-bromobutane is its IUPAC name. Now here there are 2 beta hydrogen atoms. The carbon atom to which Br atom is attached, that is this carbon, is alpha carbon. This carbon is beta carbon and this carbon is also beta carbon. Means what, there are 2 beta carbon atoms, but number of beta hydrogen atoms means what, hydrogen atoms attached to beta carbon are different. Here there are 3 hydrogen atoms, means what, 3 beta hydrogen atoms, and here there are 2 beta hydrogen atoms. Now depending on hydrogen atom from which carbon atom is removed along with this Br, there are 2 possible products. Now see one by one. Here if along with this Br hydrogen atom from this carbon is eliminated, then product is this CH3CH double bond CH CH3. Okay, and along with this Br
hydrogen atom from this carbon is eliminated, then double bond is between this carbon and this carbon, that is CH3 CH2 CH double bond CH2. Now here these two compounds are isomers, they are alkenes, they have same molecular formula C4H8. Both are butene, but if we see the IUPAC name, then here if we number the chain from right side 1 2 3 4, then double bond is between second and third carbon, and therefore IUPAC name of this compound is but2ene. In IUPAC system, in case of alkenes, ANE in the name of parental alkene is replaced by ENE, and position of double bond is indicated by number position of carbon atom between which there is double bonds, lowest number. And here double bond is nearer to right hand side, and therefore numbering should be done from that end. So this carbon is first, then second, third and fourth. Now double bond is between first and second carbon, and therefore IUPAC name of this compound is but1ene. These two products are possible theoretically. Now which product is actually formed? It is decided by Saint-Jacques rule. Now see what is the statement of that rule. In a dehydrohalogenase reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atom. आता ह्या ठिकाणी काय केले बघा, सेकंडरी ब्युटिल ब्रोमाइड किंवा 2-ब्रोमोब्युटेन हा अल्किल हाइड घेतलेला आहे आणि प्लस KOH. आता ह्या ठिकाणी दोन वेगळ्या प्रकारचे बेटा कार्बन आयटम्स आहेत. हा जो आहे हा एक आहे आणि दुसरा आहे तो हा एक आहे. तर ह्या बेटा कार्बनला 3 हायड्रोजन जोडले आहेत आणि ह्या बेटा कार्बनला 2 जोडले आहेत. आता हा जो Br आयटम आहे ह्याच्याभोवती ह्याच्याबरोबर निघून जात असताना एक तर ह्या कार्बनले हायड्रोजन निघून जाईल किंवा ह्या कार्बनला हायड्रोजन निघून जाईल. मग ह्यातला नेमका कोणता निघून जातो ते आपण सांगू शकत नाही. तरी कोण डिसाईड केलं आहे? ह्या Saint-Jacques रूल डिसाईड केलेला आहे. तर काय होते बघा, ह्या Br बरोबरती हा जो Br आहे त्याच्यावरती इथला जर हायड्रोजन निघून गेला इथला, तर डबल बॉन्ड कुठे येणार? ह्या कार्बनमध्ये आणि ह्या कार्बनमध्ये येणार. म्हणजे प्रोडक्ट कुठला येईल? CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. आणि ह्या Br वरती जर इथला हायड्रोजन निघून गेला तर कुठला प्रोडक्ट येईल? डबल बॉन्ड ह्या कार्बनमध्ये आणि ह्या कार्बनमध्ये येणार, म्हणजेच हा प्रोडक्ट येईल खाली दिलेला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. आता हे दोन आयसोमर्स आहेत बघा, दोघांचा फॉर्म्युला एकच आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H8. दोन्ही अल्केन आहेत, पण दोन्हींची जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं, त्याची नावं बघितली तर नाव वेगळे हे वेगळे कंपाऊंड आहेत. तर ह्याच्यामध्ये बघा आपण समजा नंबरिंग इकडून केलं तर हा कार्बन पहिला, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हा चौथा. आता डबल बॉन्ड दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कार्बनमध्ये आहे, त्यामुळं ह्या कंपाऊंड नाव होणार but2ene. मूळचा अल्केन ब्युटेन, हा अल्केन आहे म्हणून ब्युटेन झाला, आणि डबल बॉन्ड पोझिशन दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कार्बनमध्ये आहे म्हणून ते 2 लिहायचं. आता ह्याच्यामध्ये नंबरिंग ह्या साईडने केलं पाहिजे, कारण ह्या साईडला काय आहे? डबल बॉन्ड जवळ आहे. हा पहिला कार्बन, हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन आणि हा चौथा कार्बन. ह्या ठिकाणी डबल बॉन्ड हा पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्बनमध्ये आहे म्हणून याचं नाव होणार but1ene. म्हणजे दोन्हीपैकी नेमका कोणता प्रोडक्ट तयार होतो किंवा ज्या कोणत्याचं प्रमाण जास्त असतं तर ह्या रूलनं ते डिसाईड केलेलं आहे. तो रूल काय आहे बघा, दोन्हीपैकी कोणता प्रोडक्ट मेजर असतो किंवा जास्त तयार होतो तर ज्याच्यामध्ये जास्त अल्किल ग्रुप्स असतात ते. आता बघा ह्या पहिल्यामध्ये म्हणजे but2ene मध्ये हा एक अल्किल ग्रुप आहे CH3 आणि ह्या ठिकाणी हा एक अल्किल ग्रुप आहे CH3. ह्या ठिकाणी 2 अल्किल ग्रुप्स डबली बॉन्डेड कार्बनला जोडले आहेत. इथं बघा एक आहे प्रोपिल ग्रुप CH3C हा ग्रुप आहे आणि दुसरा आहे हायड्रोजन. ह्या ठिकाणी फक्त एकच अल्किल ग्रुप आहे, ह्या ठिकाणी काय आहेत? 2 अल्किल ग्रुप आहेत, आणि त्यामुळे ह्या रूलप्रमाणे प्रिफर्ड किंवा मेजर प्रोडक्ट कुठला असणार आहे? but2ene असणार आहे. लक्षात येतं? तर हे झालं Saint-Jacques. थोडक्यात बघा लक्षात ठेवत असताना ज्या कार्बनला Br जोडलेला आहे त्याचे 2 शेजारचे कार्बन असतील तर त्यातल्या कुठल्या तरी एका कार्बनवरला हायड्रोजन Brवरती निघून जाणार. मग कोणत्यावर निघून जाणे कशावर ठरतं? तर जो प्रोडक्ट फॉर्म होतो तर त्या प्रोडक्टमध्ये डबली बॉन्डेड कार्बन जोडलेले अल्किल ग्रुप संख्या जर जास्त असेल तर तो मेजर प्रोडक्ट असतो, आणि दुसरा काय असतो? तो मायनर प्रोडक्ट असतो.
हे झालं सेट-जिप्स रूल. त्यानंतर ही एक रिॲक्शन आहे बघा, रिॲक्शन विथ ॲक्टिव्ह मेटल्स. ही इम्पॉर्टंट रिॲक्शन आहे. त्यात दोन भाग आहेत. पहिली रिॲक्शन विथ मॅग्नेशियम. व्हेन अल्किल हॅलाइड इज ट्रीटेड विथ मॅग्नेशियम इन ड्राय इथर गिव्स अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड known as Grignard reagent. Example, C2H5Cl plus Mg gives C2H5MgCl. Its name is ethyl magnesium chloride. Grignard reagents are very reactive compounds. They react with water to form alkenes. ह्या ठिकाणी काय होतं बघा की हा इथिल क्लोराईड आहे, त्याची मॅग्नेशियम रिॲक्शन होते आणि अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड तयार होतो आणि त्या कंपाऊंडलाच काय म्हणतात, ग्रिग्नार्ड रिएजंट म्हणतात. हा अतिशय महत्त्वाचा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे की ज्याच्यामधून अनेक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार करता येतात. म्हणजे अल्किल हॅलाइड जर मॅग्नेशियमवरती ट्रीट केला तर काय होतं, अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड म्हणजे RMgX तयार होतं. त्यालाच म्हणतात ग्रिग्नार्ड रिएजंट. उदाहरणार्थ C2H5Cl प्लस Mg केलं तर काय तयार होतं, C2H5MgCl म्हणजे इथिल मॅग्नेशियम क्लोराईड. ह्या ठिकाणी सगळं काय होतं बघा, कार्बन आणि क्लोरीनमधला बॉन्ड तयार होतो आणि दोघांच्या मध्ये मॅग्नेशियम येतो. म्हणजेच काय तर होणार, इथिल मॅग्नेशियम क्लोराईड. आणि हा जो ग्रिग्नार्ड एजंट आहे हा जर वॉटरवरती ट्रीट केला तर त्यापासून अल्केन तयार होतो. म्हणजे कसं होणार बघा, C2H5MgBr प्लस H2O gives C2H6 means what, इथेन प्लस MgBrOH. ह्या ठिकाणी MgBr निघून जातो आणि त्या ठिकाणी H2 मधला एक H2 म्हणजे C2H6 झालं आणि राहिलेला MgBr आणि OH हा बाय प्रोडक्ट तयार होतो. आणि त्यानंतर जी रिॲक्शन आहे ती आहे रिॲक्शन विथ सोडियम वूल्स रिॲक्शन. ही रिॲक्शन तुम्ही 11वीमध्ये स्टडी केलेली आहे. कशामध्ये, अल्केनच्या प्रिपरेशनमध्ये. तर रिॲक्शन काय बघा, व्हेन अल्किल हॅलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन ड्राय इथर गिव्स अल्केन. This reaction is known as Wurth reaction. For example, ethyl bromide when treated with sodium in dry ether gives butane. 2C2H5Br plus 2Na gives C4H10 plus 2NaBr. This is also a substitution reaction and it is a bimolecular reaction. That is, a reaction takes place between two molecules of alkyl halide. So what happens here, bromine atom in one molecule is replaced by alkyl group in another atom, that is C2H5 means what, C4H10. Then replaces two bromine atoms from two molecules and 2Na forms byproduct 2NaBr. Now this is alkene. So this reaction is known as a Wurth reaction. Now when a mixture of two different alkyl halides is used, a mixture of three different alkenes is obtained. For example, CH3Br plus C2H5Br plus 2Na gives C2H6 plus C3H8 plus C4H10 plus 2NaBr. आता काय होतं का, जर दोन वेगवेगळे अल्किल हायड्रेट घेतले तर आपल्याला तीन वेगवेगळ्या अल्केनचे मिक्सचर मिळतं. कारण ही रिॲक्शन काय होते, दोन मॉलिक्यूलमध्ये होते. म्हणजे आता काय होणार बघा, ह्या ठिकाणी समजा एकूण आपण CH3Br एक मॉलिक्यूल आहे आणि C2H5 मॉलिक्यूल आहे. होताना कसं होणार आहे की CH3Br मधला Br हा CH3 रिप्लेस झाला म्हणजे त्यातल्या दुसऱ्या मॉलिक्यूलमधनं, तर C2H6 तयार होईल. जर C2H5Br मधला Br हा इथिल ब्रोमाइड मधल्याच C2H5 रिप्लेस झाला तर C4H10 तयार होणार. आणि इथे दिले असं CH3Br मधला Br हा C2H5Br मधल्या C2H5 रिप्लेस झाला तर काय होणार, C3H8 तयार होईल. म्हणजे हे तीनच मिक्सचर मिळणार. थोडक्यात बघा, मिथिल ब्रोमाइडचे दोन मॉलिक्यूलमध्ये रिॲक्शन झाली तर इथेन तयार होईल. इथिल ब्रोमाइडचे दोन मॉलिक्यूल रिॲक्शन झाली तर काय तयार होईल, ब्युटेन तयार होईल. आणि इथं दिल्याप्रमाणे एक मिथिल ब्रोमाइडचा आणि एक इथिल ब्रोमाइडचा ह्यामध्ये रिॲक्शन झाली तर काय तयार होणार, C3H तयार होणार. ह्या ठिकाणी जसं कॉम्बिनेशन होईल ह्या तिन्ही शक्यता आहेत, त्यामुळे तिन्ही प्रोडक्टचं मिक्सचर मिळणार. ह्याला म्हणायचं वूज रिॲक्शन. तर एकूण अल्किल हायड्रेटच्या 4 केमिकल प्रॉपर्टी आहेत. त्यामध्ये पहिली सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ज्याच्यामध्ये 8 रिॲक्शन्स आहेत आणि त्यात दुसरी मेन रिॲक्शन एलिमिनेशन रिॲक्शन. तिसरी रिॲक्शन विथ ॲक्टिव्ह मेटल्स, त्यामध्ये विथ मॅग्नेशियम एक आहे आणि विथ काय आहे, सोडियम मेटल आहे, त्याला म्हणतात
अपोज रिॲक्शन आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबू. धन्यवाद.